സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? വിജയനായിട്ടില്ല സാർ. വിജയ് മേലെ കയറിയില്ലേ? വണ്ടി നിർത്തും. ഓഹോ, കളി ഉഴപ്പിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും മേലെ കയറാറ്. ഡ്രൈവർ വണ്ടി തിരിച്ചു വിടും. നേരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോട്ടെ. അവൻ ബോധപൂർവം തന്നെ വാനിൽ കയറാതെ മാറിയത്. അവൻ നമ്മെ ചതിക്കേ. നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും നാളത്തെ കളിയുടെ കഴിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. இது என்ன நியாயம் சார்? இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே என்ன அனுப்புறேன்னு தானே சொன்னீங்க. நாளைக்கு நான் கச்சேரிக்கு கோயம்புத்தூர்ல வாசிக்கணும் சார். ഇത് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണോ? ഇന്നത്തെ കളി നാളത്തെ കൂടി നീളുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും? ஐயோ, இது ரொம்ப அக்கிரமமா போச்சு. இந்த மாதிரி நீங்க யாரையும் சதி செய்யக்கூடாது சார். எனக்கு இப்பவே இந்த கோச்சு பிள்ளை சாரை பார்க்கணும். അതിന് ഞാൻ കൂടെ സമ്മതിക്കട്ടെ. താൻ കോച്ചുകളെയും കാണുന്നില്ല, ഒരു പാച്ചുകളെയും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. നാളത്തെ കളിയുടെ കഴിഞ്ഞ അതുവരെ മര്യാദയുടെ കഴിയും നടന്നത്. தயவுசெய்து நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார். கோயம்புத்தூர் பாட்டுக்கிட்ட இருந்து 2 மாசத்துக்கு முன்னே நான் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன். நான் கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு போய் வாசிக்கணும் சார். இல்லைன்னா நான் கொண்டு விடுவாங்க சார். என் குழப்ப கெடுத்துறாருங்க சார். எப்படியாவது நீங்க இன்னைக்கு என்ன அனுப்பிச்சுதான் ஆகணும். വീരാസ്വാമി, തന്നോട് അവസാനമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. താൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളത്തെ കളിയുടെ കഴിയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിനു മുമ്പ് പോകണമെന്നത് വളം കൂട്ടിയാണ്. കഴുത്തു പറ്റി എന്താണ് ഈ ദ്രോഹിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. നാളത്തെ കളിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ നാട് വിട്ടോ, അതോ ചത്തോ, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ. എനിക്കാവോ? മുതലാളി കൊടുത്തേച്ചാ മതി. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മാത്യു കോശി പണം കൊടുത്ത് അവരെ വിലക്കെടുത്തു. വേറെ വിചാരമൊന്നുമില്ല. കാർട്ടേഴ്സിൽ പണവുമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അകത്തുള്ള പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചില്ല. ഞാൻ പോയ ശരി കളിച്ചുമായിട്ട് വാങ്ങി. ഇതാണ് സംഭവം. അവന്റെ എഴുത്താണ്. ഈ എഴുത്തെഴുതാതെ വിട്ടേയുള്ളൂ. എന്തോ അത്യാവശ്യം പ്രമാണിച്ച് തൃശ്ശൂര് അവന്റെ മറ്റവരെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. നാളെ കളിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കോളാം. അവന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത്. എന്റെ മുമ്പോട് ധൈര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വെട്ടിച്ചൊടിച്ച് കളിക്കുന്നത്. പരമദ്രോഹി, വഞ്ചകൻ. எவ்வளவு போனோம் சார்? ഒരു 30 ലിറ്റർ അടിക്കും. எஸ் சார். ஏப்பா, இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் எத்தனை மைலப்பா? 2 மைல் தான்.
கல்யாண பார்ட்டிக்கு ஃபோன் பண்றேன், நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கங்க சார். சரி, இந்த 10 வயசுல ஆயிடும். வீராசாமி இந்த கார்ல இருக்கானா? ஆமா, அப்படியேதான். வீராசாமி, வீராசாமி, அவங்க தண்ணி எடுத்திருக்காங்க. அவன் தண்ணி அடிப்பான்னு எங்களுக்கு முன்னையே தெரியா? நேற்றைய கல்யாணத்துக்கு தமிழ் வாசிகள் ஒத்துக்கிட்டு 3 மாசத்துக்கு முன்னே 300 ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு போனான். அவன் வீட்டுக்கு போய் அவன் பொண்டாட்டியை கேட்டா அவன் பாலக்காட்டுக்கு போயிருக்கதா சொல்றான். ஏ வீராசாமி, வீராசாமி! ஐயோ பாவம், கோயம்புத்தூருக்கு கச்சேரிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு வழியில வந்துட்டு இருந்து பாவம் நினைச்சு ஒரு லிஃப்ட் ஓடு. அச்சே, வருண வழிக்கு கார் நிறுத்தி நிறைய கல்லு குடிச்சு. ஓஹோ, அப்படியா சமாச்சாரம்? அவனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வாங்க, நாங்களும் வர்றோம். അയ്യോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? இனிமேலாவது இவன் யாரையும் இந்த மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது. அது என்ன பெர்மிஷன்? നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അതാ നല്ലത്. அதுவும் சரி, ஒரு நாளைக்காவது இவனை கச்சேரி வாசிக்க சொல்லும். அவனை கீழே இறக்கு. முடியெல்லாம் வெட்டிட்டு மைனர் மாதிரி சுத்துறான். மனுஷன் இப்படியும் பிடிப்பான். അവൻ അവരോട് വെച്ച് വിട്ടതാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണ്ടേ? അത് ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ അബദ്ധമാവില്ലേ? மிஸ்டர், இது ஆத்த வீட. ஏன் வீரா, இது உனக்கே நல்லா இருக்கா? நாளைக்கு உனக்கு இதே தொழில் செஞ்சு ஜீவிக்கணும்னு என்ன இருக்கா? வீராசாமி, ஏப்பா, கேரளா கல்லு சாப்பிட்டு தமிழ் கூட மறந்து போச்சா? നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതാ ഈ സ്ഥലം? ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? சரிதான், தண்ணி கொஞ்சம் இறங்கிட்டா நீ இங்கே கடை. അയ്യോ, ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല. ദേവി, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കും. இந்த வேலையெல்லாம் உன் கையில வச்சுக்க, நம்ம கிட்ட கட்டாத. ആരാ ഈ വീരാസാമി? ഇവർ കാള് തെറ്റിപ്പോയെന്നാ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അവന്മാരൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷോഭ പോലും ഇല്ലല്ലോ. என்ன இவ்வளவு அறிவிட்டு நான் குடிக்கூடாது. தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறான். கச்சேரி நடக்காவிட்டாலும் பரவாயில்ல, இவனை சும்மா விடவே கூடாது. இவனை அன்னைக்கு அந்த மாணவரை செஞ்ச மாதிரி அடிச்சு கையில உடைக்கணும். அப்பதான் இவன் யாரும் இப்படி ஏமாற்ற மாட்டான். അയ്യോ, ചതിച്ചോ ദൈവമേ. ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு நாங்களே போதும்பா. இந்த பாரு வீராசாமி, என்ன கெட்டவனாக்காத. 3 நாள் கல்யாண கச்சேரிக்கு தமிழ் வாசிக்கணும்னு ஒத்துக்கிட்டு என்கிட்ட ரூபா வாங்குற. അഖിലോ? வணக்கண்ணே,
நாங்கெல்லாம் நேர்த்தே இங்க வந்துட்டோம். ஐயா பாலக்காட்டுல இருந்து நேர வருவீங்கன்னு அம்மா தவள் துணிமணி எல்லாம் ஏற்கனவே கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்குங்க. ஓஹோ, அப்ப அம்மா தகிலும் ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா? கொடுத்து அனுப்பிச்சு. சரி, எடு ஒரு தகிலு.
வீராசாமி அல்ல.